30 questions. சரியா? So we'll solve first 30 questions. So the first 30 questionsல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா purely E naught cell. சரியா? E naught cell formula கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னது? It's a E cathode minus E anode. ரைட்டா? So இது உனக்கு தெரியும். E cathode எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? E anode எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? எது இருக்கிறதுலே highest value. சரியா? எது இருக்கிறதுல high value இருக்கோ அதுதான் E naught cathode. எது இருக்கிறதுல lowest value இருக்கோ அதான் உன்னோட anode. Please make sure அது பாசிட்டிவ்ல இருக்கா நெகட்டிவ்ல இருக்கான்னு பாரு. சரியா? சோ பாசிட்டிவ்ல ஹையஸ்டா இருந்தா அது ஹையஸ்ட், நெகட்டிவ்ல எது கம்மியா இருக்கோ அதுதான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட். உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் திங், இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் Nernst ஈக்குவேஷன். சோ Nernst ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா தெரியும். E is equal to E naught minus 0.059 divided by n log of product by reactant to the power stoichiometric coefficient. சரியா? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் you will use delta G equal to minus n Fe அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவேன். Next we can also use delta G equal to minus RT ln K இல்ல 2.303 RT log K. சரியா? இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். And இது தவிர்த்து we also know that so நம்மளோட E cell versus external cell. சரியா? so E naught cell versus external cell அப்படின்னு பேசணும் அப்படின்னா E naught cell அதிகமா இருந்தா than external, it is electrochemical. If E naught is equal to external, it is equilibrium. If E external அதிகமா இருந்தா then it becomes electrolytic cell. சரியா? So இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு பேச போற first 30 questions ல இருக்க போகுது. With this, let's start with the first question. First question. An electrochemical cell behaves like an electrolytic cell. So electrochemical cell இருந்தா we know that E naught cell must be greater than external battery. இப்படி இருந்தா இது electrochemical cell. இது எப்போ electrolytic cell ஆ மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ obviously know that so என்னோட external வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு than E cell அப்படின்னு சொன்னாதான் நடக்கும். அப்போ obviously the answer is option C. ரைட்டா? first one option A அவன் equilibrium position கொடுத்திருக்கான். option B obviously E cell is equal to 0, அதுவும் equilibrium தான். third one E cell is greater than E external. சரியா? அப்ப இது electrochemical cell. அப்ப இதுதான் நம்மளோட electrolytic cell as we know. Next question. Give 2 points of differences between electrochemical as well as electrolytic. So electrochemical க்கும் electrolytic க்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் கேட்டிருக்கான். We know the first point, electrochemical cell. So உன்னோட chemical reaction தான் உனக்கு electrical energy கன்வெர்ட் ஆக போகுது. ஆனா அங்க electrical energy தான் chemical reaction மாற போகுது. இது உன்னோட first point. Second point, this is spontaneous reaction. ஏன்னா chemical தன்னாலே reaction நடக்குது, உனக்கு electricity கொடுக்குது. It's a non-spontaneous reaction. அதனால நீ என்ன பண்ற? நீ தான் எனர்ஜி கொடுத்து ரியாக்ஷன் பண்ண வைக்கிற. சரியா? இதுதான் அவன் கொடுத்திருக்கான் ரெண்டு பாயிண்ட்ல. It is a device to convert chemical energy into electrical energy. That is, electricity is produced during the result of redox reaction. இங்க it is a device to convert electrical energy into chemical energy. That is, electricity is supplied to the electrolytic solution to bring about the redox reaction. Second point, it is based upon the redox reaction which is spontaneous. Spontaneous ஆ delta G வந்து நெகட்டிவா இருக்குன்னு உனக்கு தெரியும். In a redox reaction, it is non-spontaneous and takes place only when electrical energy is supplied. That is, delta G is equal to positive. So these are the points. சரியா? Next one, third question. Define electrochemical cell. What happens if external potential applied becomes greater than E naught cell? So என்னோட external potential is greater than E naught cell. அப்ப கண்டிப்பா என்னவா மாறும்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக்கா போயிடும். சரியா? Right. First electrochemical cell என்ன சொல்லலாம்? It is a device which converts chemical energy into electrical energy. சரியா? Is called as electrochemical cell. If external potential applied becomes greater than the E naught cell, அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும்? The cell behaves as an electrolytic cell and the direction of flow of current is reversed. இது உன்னோட ஆன்சர். ரைட்டா?
Moving to the fourth question. The correct cell representation of the following reaction. இதுதான் உன்னோட ரியாக்ஷன். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு செல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி எழுதலாம்? ஜிங்க் Zn+2 போகுது, Ag plus Ag போகுது. ஃபர்ஸ்ட் எது கேத்தோட் எது ஆனோட் கண்டுபிடி. சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆனோட். ஆனோட்ன்றது ஆக்சிடேஷன், கரெக்ட்டா? அப்போ இங்க ஜிங்க் வந்து Zn+2 போயிருக்கு. Zn gives Zn+2. அப்போ இதுதான் ஆக்சிடேஷன். அப்போ ஆக்சிடேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கும்? Ag plus வந்து Ag மாறி இருக்கு. சரியா? சோ இட்ஸ் a balanced equation. சோ பேலன்ஸ்ட் நான் எழுதிட்டேன். ரைட். சோ இப்போ உன்னோட செல் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி எழுத போற? Zinc, it is a solid slash Zn+2, it is a aqueous solution, கரெக்ட்டா? சோ அப்போ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கானோ அதை போட்டு aqueous solution போட்டு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒரு சால்ட் பிரிட்ஜ் இருக்கும், கேத்தோட ஆனோடுக்கு நடுவுல. நெக்ஸ்ட் Ag plus இதுவும் aqueous solution slash Ag. சரியா? இங்க வந்து நீ பேலன்ஸ் பண்ணதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியமே இல்ல. சரியா? just go on with it. அப்ப இதுதான் உன்னோட ஆன்சர். therefore the option is option D, Zn/Zn+2 double slash Ag plus slash Ag. சரியா? சிம்பிள். இந்த ஈக்குவேஷன் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொண்டு வரணும். அதே செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருந்து ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரதுக்கு ஒரே பாயிண்ட் தான். சோ Zn+2 Ag plus Ag. சரியா? ஆல்டர்னேட்டா போடு, அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் பண்ணு. சோ செல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருந்து உன்னால ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர முடியும். சரியா? Next, if the standard electrode potential of an electrolyte is greater than 0, what can we infer from that? சரியா? என்னோட standard electrode potential of an electrolyte, சரியா? standard electrode potentialன்றது E0. சரியா? இது greater than 0. let's assume நான் எனக்கு காப்பர் பத்தி தெரியும், ரைட்டா? சோ காப்பர் போது காப்பர் +2 ல இருந்து காப்பரா மாறும். it is plus 0.34. இப்போ E0 வேல்யூ 0 விட அதிகமா இருந்தா இது என்ன மீன் பண்ணுது? சிம்பிள். we know that காப்பரா இல்ல காப்பர் +2 எது ஸ்டேபிள் நமக்கு தெரியும். சரியா? we know that it's obviously ஈஸியா காப்பர் +2 ல இருந்து காப்பர் +1 மாறதான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள். சரியா? அப்ப E0 வேல்யூ பாசிட்டிவா இருந்தா என்ன மீன் பண்றோம்? அது ஈஸியா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிடும். அப்ப ஈஸியா எலக்ட்ரான் கெயின் ஆச்சுனா, so we know that gain of electron is reduction. அப்போ reduced form is more stable. சரியா? reduced form is more stable when compared to hydrogen gas. ஏன்னா hydrogen gas தான் நம்ம 0 ன்னு வச்சிருக்கோம் E0, அதனால சொல்றோம். சரி, இது அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ்ல யோசிச்சு பாரு. what happens if E0 is negative? சரியா? E0 நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது நம்ம ஜிங்க் படிச்சிருக்கோமா? E0 of Zn+2 slash Zn, இது வந்து நம்ம நெகட்டிவ் லைக் 0.76 ன்னு கொடுத்திருப்போம். ஏன்? because இது வந்து ஈஸியா எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணாது. we know that Zn+2 is more stable because Zn+2 is 3d10 configuration completely fulfilled, ரைட்டா? அப்ப இது எலக்ட்ரான் கெயின் ஆகிறது அந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிள் கிடையாது. so we can also say that oxidized form is more stable here. சரியா? so this is what we can infer from this. so அப்ப E0 value 0 ஆ இருந்தா அது எலக்ட்ரான் கொடுக்க அது லைக் இட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன எப்படி எடுத்துறோம் அப்படினா அத 0 ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டோம் ஹைட்ரஜன். so ஹைட்ரஜனோட பாசிட்டிவா இருக்கவங்க ஈஸியா எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணுவாங்க. ஹைட்ரஜனோட கம்மியா இருக்கவங்க, தட் இஸ் நெகட்டிவ்ல இருக்கவங்க ஈஸியா எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? next question, delta G and E0 cell for spontaneous reaction. உங்களுக்கு தெரியும் delta G வந்து நெகட்டிவா இருந்தா it is spontaneous. next, delta G நெகட்டிவா இருக்கணும்னா E எப்படி இருக்கணும்? we know that formula delta G equal to minus NFE ன்னு தெரியும். அப்ப E வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா மட்டும்தான் delta G நெகட்டிவா இருக்க முடியும். அப்ப E வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா it is spontaneous. சரியா? so on answer delta E is supposed to be negative, E is supposed to be positive, and C is your answer. சரியா? for spontaneous reaction. next, Ag plus
plus 1 electron gives Ag, Fe plus 2 gains 2 electron gives Fe. Find the E naught cell, right? So அப்ப E naught cell கண்டுபிடிக்க போறோம். We know that E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. இந்த ரெண்டு பேர்ல யாருமா cathode யார் anode கண்டுபிடிச்சு சொல்லு. Come on, உனக்கு பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க தெரியும். கண்டுபிடிச்சாச்சாடா? கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா சொல்லு. எஸ் நிதிஷ், பிரஜன், கனிஷ்கா, காவியா. So which is cathode, which is anode? எதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம்? .80 cathode. Why? நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? cathode reduction and value. So இவங்க highest value இருக்கிறவங்க cathode ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்ப போன क्वेश्चनல ஒன்னு படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது E naught value பாசிட்டிவா இருந்தா that will easily gain electron, ரைட்டா? சோ அப்ப யாரெல்லாம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்றாங்களோ அது எல்லாமே cathode. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம பேசலாம். சோ cathode is 0.80 volt minus of என்னோட Fe+2 அதுதான் anode. அந்த anode வந்து -0.44 volt. அண்ட் இது ஆக்சுவலி டைரக்டா போட்டுறாது, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டுமே ரிடக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கானா ஆக்சிடேஷன்ல கொடுத்திருக்கானான்றதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடு. ஏன்னா நம்ம எழுதுற ஃபார்முலா எல்லாமே ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்முலாவை தான் நம்ம எழுதுறோம், கரெக்டா? நம்ம E naught of கேத்தோடும் E naught of ஆனோடும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்ல தான் நம்ம எழுதுறோம், சரியா? இது ரெண்டுமே கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கொடுத்திருக்கா, அதனால ரிடக்ஷன் தான். அதனால நீ டைரக்டா போட்டு போலாம். சப்போஸ் இந்த Fe+2 இதை வந்து அப்படியே உல்டாவா கொடுத்திருந்தான்னா அது ஆக்சிடேஷனா இருந்திருக்கும். அப்ப நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு தான் போட்டிருக்கணும், சரியா? ரைட். அது பேஸ் பண்ணி உனக்கு ஏதாவது क्वेश्चन தான் சொல்றேன், இல்லனா லாஸ்ட் முடியும் போது டைம் இருந்தா I'll make a question and I'll explain you, சரியா? ரைட். இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா we'll get plus 1.24 volt and that will be your answer, சரியா? Right. Moving on to the next question, question number 8. Consider the following standard electrode potential values. Sn plus 2 plus 2 electrons gives Sn. E naught value is this, and Fe plus 3 plus electrons gives Fe plus 2. E naught value is there, right? Based on this, what is the cell reaction and the potential for the spontaneous reaction? Ma, what is the cell reaction? Option A, B, C, D. எது இதுல correct answer and அதோட potential E naught value என்ன? கண்டுபிடிச்சு சொல்ல எந்த ஆப்ஷன் வரும்? எது கேத்தோட் எது ஆனோட்? அதை பேஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் ஃபில் பண்ணு. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? ஃபர்ஸ்ட் E naught செல் கண்டுபிடி. Option D. ஆப்ஷன் D. டி. ஆமா. ஏமா? உனக்கு 1.68 கிடைச்சிட்டாடா? Yes sir. எப்படிடா 1.68 கிடைக்கும்? நல்லா பாரு. ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கு, அப்ப இது கேத்தோட். லோயஸ்ட் வேல்யூ இருக்கு, ஆனோட். அப்ப E cathode minus E naught anode. Cathode வந்து 0.77 minus of anode 0.14. அப்போ உனக்கு 0.91 வருது, அதுவும் பிளஸ்ல வருது. அப்ப பிளஸ்ல வந்தாலே ஆப்ஷன் சியும் டியும் மட்டும்தான் பாசிபிலிட்டி, வேற பாசிபிலிட்டி வராது. இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல யாருன்றத உன்னோட ஈக்குவேஷன் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? சோ எப்பவுமே உன்னோட ஆனோட தான் நம்ம அண்ட் கேத்தோட் இத பேஸ் பண்ணி உன்னோட ஈக்குவேஷன் எழுது ஃபர்ஸ்ட், சரியா? ஆனோட்னா என்ன பண்ணும்? லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா. அப்போ உனக்கு என்ன ஆச்சு? இந்த ஈக்குவேஷன் இது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ல கொடுத்திருக்கான், அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுது. அப்போ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். சோ Sn plus 2 ஆ மாறணும். This is anode. Next cathode. Cathode வந்து gain of electronல இருக்கும். அப்ப Fe plus 3 வந்து
fe plus 2 ஆ மாறி இருக்கு. சரியா? அப்ப இத தான் நீ ஃபர்ஸ்ட் எழுத போற. அப்ப Sn gives Sn plus 2 plus fe plus 3 gives fe plus 2. பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது பண்ணிக்கலாம், பட் இது தெரிஞ்சாலே முடிஞ்சிருச்சா? சோ அப்போ ஒரே ஈக்குவேஷன் ஆப்ஷன் பி தான் வருது. இதை நான் ஏன் எலிமினேட் பண்றேன் அப்படின்னா கேத்தோட் ஆனோட மாத்தி போட்டிருக்கேன் அதுக்காக. சரியா? ரைட். அண்ட் தட்ஸ் வை ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். அண்ட் நிரஞ்சனா எதனால உனக்கு 1.68 வந்துச்சு? என்ன பண்ண? நான் வேல்யூ மாத்தி எடுத்துட்டேன் சார். வேல்யூ மாத்தி எடுக்கலடா. இங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 2 வேணும்னு சொல்லி இன்டு 2 போட்டு நீ பண்ணிருக்கல? ஆமா சார். சரி, E0 வேல்யூக்கு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுடா. சரியா? டெல்டா G ஈக்குவல் டு மைனஸ் NFE வரும்ல, அதுல நீ பண்ணலாம், இதுல கிடையாது. ஓகே சார். ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, क्वेश्चन நம்பர் 9. Calculate the EMF of the following. Obviously உனக்கு Nernst equation வேணும். சரியா? சரி, நான் அப்படியே சைடுலயே போட்டுட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கான், இதுல இருந்து நான் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டாதான் Nernst equation போட முடியும். ரைட்டா? சோ பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் Fe solid gives Fe plus 2 plus H plus gives H2. இந்த பிளாட்டினம் வந்து இனட் எலக்ட்ரோட், அதெல்லாம் எழுதணும் அவசியம் இல்ல. சரியா? இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாரு. இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இங்க இருந்து இங்க 1 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மேல இன்டு 2 கீழே இன்டு 1 பண்ணலாம். அப்போ 2H plus and H2 ஆ மாறிடும். So now it is a balanced equation. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சா Nernst equation டைரக்டா எழுதலாமா? சோ E cell is equal to E0 cell minus 0.059 போடுவேன். நான் அப்படியே 6 போட்டு நான் போறேன். So instead of 59, let me add 6 divide by n. Number of electrons கீழேயும் சேம், மேலேயும் சேம் வேல்யூ. therefore it is 2 log of ப்ராடக்ட்னா இவங்க தான். கரெக்டா? சோ அப்போ இது H2ன்றது இட்ஸ் a gas. சரியா? கேஸ் வந்து 1 பிரஷர் கொடுத்திருக்கான், அப்போ 1 எடுத்துக்கலாம். Fe plus 2 நான் இதை எழுதிட்டு எழுதுறேன். சோ Fe plus 2, சரியா? முன்னாடி 1 தான் இருக்கு, அதனால பவர் 1. நெக்ஸ்ட் பிரஷர் ஆஃப் H2 டிவைட் பை ரியாக்டன்ட். Feன்றது சாலிட், அதனால அது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இட்ஸ் பிகாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சாலிட் இஸ் யூனிட்டி. அப்புறம் H பிளஸ், இந்த H பிளஸ் 2 வாட்டி இருக்கு, therefore it is square. சோ அப்போ என்னோட E cell is equal to E0 cell. E0 cell நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். E0 cell அவனே கொடுத்துட்டான் டைரக்டா, we can use it. So E0 cell is 0.44 minus, இது நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன், தப்பு இல்ல. இதுதான் ஃபைனலா நீ மைனஸ் பண்ணணும், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்போ 0.03 log of Fe plus 2. Fe plus 2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.01 இருக்கு. எனக்கு 0.01 நான் போட மாட்டேன், இன்ஸ்டெட் 1 2. சரியா? இல்ல நீ எப்படி வேணா பண்ணிக்கோ. இங்க வந்து 2 வாட்டி நான் பாயிண்ட் தள்ளி வைக்கிறேன். let me write as 10 power minus 2. இல்ல எனக்கு வேற மாதிரி வேணும்னா let's assume into 100 divided by 100 வச்சுக்கோ. அப்ப உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 divided by 100 கிடைக்கும். 1 divided by 100 is nothing but 10 power minus 2. ஆகும்போது எனக்கு 10 பவர்ல தான் நீ ஆன்சர் கொண்டு வரணும். you can do whatever you want. so என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 0.1 எடுத்தா it is 10 power minus 1. 0.01 எடுத்தனா 1 2 ரெண்டு டாட் தள்ளி வைக்கிறேன், 10 power minus 2. 0.000001 அப்படின்னு போட்டா கூட 1 2 3 4 5 டாட்ஸ் தள்ளி வைக்கிறேன், 10 power minus 5. this is how I'll take it. சரியா? அப்போ log of இது 0.01, அப்போ 1 2 டாட் தள்ளி வைக்கிறேன், therefore it is 10 power minus 2. பவர்ல எதுவுமே இல்ல, அப்போ 1. பிரஷர் ஆஃப் H2 வந்து 1 bar, அப்போ 1 ன்னு போட்டுறலாம். டிவைட் பை H plus. H plus ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் 1 molar, அப்போ 1 whole square. சரியா? அப்போ உனக்கு E cell என்ன கிடைக்கும்? E cell is equal to 0.44 minus, இந்த பிராக்கெட் போட்டே எழுது ப்ளீஸ், இல்லைன்னா நீ வந்து 0.44யும் 0.03யும் மைனஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லாக் வேல்யூ எல்லாம் எடுக்க சம்டைம்ஸ் நடக்கும். சரியா? டு அவாய்ட் திஸ் பிராக்கெட் போட்டு வச்சுக்கோ. 0.03 log of கீழே 1 தானே இருக்கு, அப்ப எதுவுமே இல்ல, அப்ப 10 power minus 2 மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப 10 power minus 2 மட்டும் தான் இருக்கு. we already know that formula, log of a power b is equal to b log a. கரெக்ட்டா? சோ அப்போ 0.44 minus
0.03 into log of a power b. அப்போ b log a. அப்போ 0.44 minus இந்த whole equation உனக்கு என்ன ஆகும்? log 10 வந்து 1. அப்போ மல்டிபிள் பண்ற, அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.06 மைனஸ்ல இருந்திருக்கும். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ். ஸோ அப்போ உனக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டா யூ வில் பி கெட்டிங் 0.50 உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ரைட்டா? So this is your final answer. Okay, முடிஞ்சவனா அந்த யூனிட் மட்டும் போட்டுக்கோ வோல்டேஜ். So this is your E cell. முடிஞ்சா இத டிவைட் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் வச்சிட்டே வந்தா மேபி இப்போ இங்க 2 கிடைச்சது, அப்ப 2 2 கேன்சல் பண்ணிட்டு சோ நம்ம 0.059 கூட நீ ஆட் பண்ணிருக்கலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ another possibility. பட் ஸ்டில் நான் முன்னாடி பண்ணிட்டேன். சரியா? எல்லா வாட்டியும் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. சம்டைம்ஸ் worth the wait. சரியா? அப்ப நீ டிவைட் பண்றது கூட கடைசியா டிவைட் பண்ணி பாரு. There is a possibility you will get the good answer. சரியா? Moving to the next question. Calculate delta G for the reaction. Delta G ல நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். delta G equal to minus RT ln K இல்ல log ஆ வேணா 2.03 எடுத்துக்கோ, or delta G equal to minus NFE. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால எதை நீ யூஸ் பண்ண போற அப்படிங்கறது क्वेश्चनல இருந்து பார்த்துக்கோ. Calculate delta G for the reactions at 25 degrees Celsius. Given that E naught of Zn plus 2 slash Zn is equal to minus 0.76, E naught of cadmium plus 2 to cadmium is 0.40, and given that 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. சரியா? ஓகே. சோ அப்போ இவன் நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் தான் பண்ண வச்சிருக்கான். அப்போ நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன்ல எனக்கு E naught தான் கிடைக்கும். E naught கிடைச்சா அப்போ delta G வேணும்னா நான் இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவேன், which is minus NFE. சரியா? So let me go on with it. So இதுல இருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன். Zinc gives Zn plus 2 plus cadmium plus 2 gives cadmium. சரியா? இங்க இருந்து இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான், இங்க இருந்து இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான். சோ ரெண்டுமே சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இட்ஸ் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ்ட். சோ no need to go for it. Next. So let's complete the E naught cell. Hey, question number 9 க்கு 8 க்கு சம்பந்தம் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓ, ஏன் தப்புதான். சரி, நம்ம ஆன்சர் போடுவோம். So we know that E naught cell is equal to E cathode minus E anode. So E cathode இது 0.40 volt, இது minus 0.76 volt. அப்போ highest value தானே cathode. அப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். So அப்போ 0.40 minus anode is minus 0.76 volt. So அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா எவ்வளவு மாறுது? 0.40 0.76 11, அப்போ 1.16 volt வரும். So அப்போ E naught cell கண்டுபிடிச்சாச்சு. So அப்போ delta G naught கண்டுபிடி. delta G naught is equal to minus NF E naught. உனக்கு என்னோட வேல்யூ தெரியும். என்னோட வேல்யூ வந்து number of electrons transferred is 2. So about 2 into Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulombs. அப்ப எடுத்துக்கோ. Into 1.16 volt. So அப்ப இது ஈக்குவேட் பண்ணா delta G naught ஓட வேல்யூ உனக்கு கிடைச்சிரும். சரியா? ஈக்குவேட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் நீ போட்டுக்கோ. This is your answer. ஓகேவா? Next one. Write the Nernst equation for the following cell reaction. சரியா? So என்னோட following cell reactionக்கு Nernst equation first போடலாம். இது first பேலன்ஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எழுதி பாரு நீ. Zn plus copper plus 2 gives Zn plus 2 plus copper. இங்க இருந்து இங்க 2 electron transfer. Once again இங்க இருந்து இங்க 2 electron transfer. Yes, it's already balanced. No issues with that. Nernst equation எழுதலாம். So E naught cell is E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n. N ஓட வேல்யூ இங்க 2 electrons வந்துச்சு, அதனால 2 ன்னு போட்டுரு. Next, concentration of product by reactant. First product எழுதலாம், which is
log of concentration of Zn plus 2 power 1 divided by concentration of copper plus 2 power 1. சரியா? இதுதான் என்னோட நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா. இதோட முடிஞ்சு போச்சு, வேற எதுவுமே இல்ல. Right. Next, how is the E cell be affected when concentration of copper plus 2 ions is increased and Zn plus 2 ions is increased? அப்ப ரெண்டு இதுக்கு நீ கண்டுபிடிக்கணும். நான் என்ன சொல்றேன், instead of going for some memorizing, think of it. நீனே கான்சன்ட்ரேஷன் அசியூம் பண்ணிக்கோயேன். இனிஷியலா Zn plus 2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் 1 இருந்துச்சு, காப்பர் பிளஸ் 2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் 1 இருந்துன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ. அப்போ உனக்கு E செல் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும், E0 செல் எவ்வளவு இருக்கோ அதே தானே கிடைச்சிருக்கும். பிகாஸ் இங்கேயும் 1 இங்கேயும் 1னா log 1 கிடைக்கும், log 1 is 0. அப்போ E cell is equal to E0 cell. ஈக்குவலிபிரியம்ல வந்திருக்கு. சரியா? if ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம், காப்பர் அயான்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டா. சோ அப்ப என்ன பண்ணு, Zn plus 2 அதே 1 எடுத்துக்கோ. ஆனா காப்பர் plus 2 வந்து 10 எடுத்துக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரியா? 10 எடுத்துக்கோ. அப்போ உனக்கு என்ன ஆகுது, E cell is equal to E0 cell minus 0.059 divided by 2 log of Zn plus 2 1 தான், copper plus 2 10 எடுத்துக்கோ. சரியா? so 1 by 10 is 10 power minus 1 log of A power B. சரியா? log of A power B. அப்ப என்னாச்சு, B log A வா மாறுச்சா? therefore the final answer E0 cell minus of minus log 10 வந்து 1 ரைட்டா? அப்ப minus 1 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோ. அப்ப பிளஸ் இதையும் கேன்சல் பண்ணா நான் 16 வச்சுக்கிறேன். 16 வச்சா 0.03 ஆகும். அப்போ when copper plus 2 ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா E0 செல்லோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ரைட்டா? சிமிலர்லி அடுத்தது பண்ணலாம். so what happens if zinc plus 2 ions is increased? திரும்ப E cell is equal to E0 cell minus 0.059 divided by n log of Zn plus 2 இருந்துச்சு divided by copper plus 2 இருந்துச்சு to the whole power 1. let's assume Zn plus 2 ions ஓட concentration 10 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், copper plus 2 வந்து 1 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். let's assume. சரியா? இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா இப்போ என்ன ஆகும், once again E0 cell is equal to E cell is equal to E0 cell minus 0.059 divided by 2 log of Zn பதில் 10 போட்டுக்கோ divide by copper plus 1 1. அப்ப log 10 மட்டும் தான் இருக்குமா? சோ அப்போ E0 cell minus 0.059 divided by 2 log of 10 மட்டும் தான் கிடைக்கும். log of 10 is equal to 1. அப்போ E0 cell minus 0.03 கிடைக்கும். therefore அப்போ உனக்கு மைனஸ்ல வரனால E0 cell வேல்யூவோட டிக்ரீஸ் ஆகும். that's it. so when concentration of Zn plus 2 ions is increased, E cell will decrease. சரியா? E0 cell ல minus 0.03 பண்ணா உனக்கு என்ன ஆச்சு, E cell ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சு. கரெக்ட்டா? அப்ப இவ்வளவுதான் ஆன்சர். see this is you are not going to memorize it. நான் உனக்கு சின்னதா போட்டு காமிச்சிட்டேன், அவ்வளவுதான். சரியா? so please make sure you are doing the same. next one, for an electrochemical reaction give the cell representation, also write the Nernst equation for the above cell. cell representation கொடுத்துரு. அப்போ mg plus 2 சாலிட் எழுதிருக்கான், சாலிட் எழுதிடலாம், aqueous எழுதலாம், aqueous எழுதிடலாம், டபுள் ஸ்லாஷ் Ag plus வந்து Ag ஆ மாறுச்சு. அப்போ Ag plus aqueous solution slash Ag which is a solid. இதுதான் அவனோட செல் ரெப்ரசன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து Nernst equation எழுதலாம். சோ Nernst equation பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளீஸ் மேக் ஷூர் அவன் பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கானா இல்லையான்னு பாத்துக்கோ, because they didn't balance it. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப நீ பேலன்ஸ் பண்ணு. அப்போ mg gives mg plus 2 plus
Ag plus gives Ag. அப்ப இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான், இங்க இருந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ into 2 ஆல பண்ணலாம். அப்போ 2Ag plus and 2Ag கிடைக்கும் உனக்கு ப்ராடக்ட். Now it is balanced. அப்போ ஃபார்முலா எழுது. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n. n எழுதிக்கிறேன் இந்த வாட்டி. log of product by reactant. இவங்க தான் ப்ராடக்ட். அப்போ ப்ராடக்ட்ல வெறும் mg plus 2 தான் வரும். Ag வராது because it's a solid. சரியா? concentration of solid is unity divide by reactant. mg என்றது solid, concentration of solid is unity. அப்போ பிளஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் எழுதலாம். so we got Ag plus பவர்ல 2. இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log of mg plus 2 power 1 divided by Ag plus power 2 is your answer. சரியா? முடிஞ்சிருச்சு. Next question. Calculate the EMF of the following cell at 25 degrees Celsius. So EMF கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ Nernst equation தான். சரியா? டைரக்டா எடு. ஃபர்ஸ்ட் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் கொடுத்திருக்கான். ஈக்குவேஷன் எழுது. அப்போ அலுமினியம் gives aluminum plus 3 plus nickel plus 2 gives nickel. கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் இப்போதைக்கு தேவையில்லை. இங்க இருந்து இங்க 3 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இங்க நிக்கல் plus 2ல இருந்து நிக்கலுக்கு 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப ரெண்டுமே கிறிஸ் கிராஸ் பண்ணிக்கோ. அப்போ பேலன்ஸ் பண்ணா 2 ஆல மல்டிபிள் பண்ணிருக்கு. அப்போ 2Al and 2Al plus 3. இங்க 3 ஆல மல்டிபிள் பண்ணிருக்க. அப்போ 3Ni plus 2 gives 3Ni. சரியா? நெக்ஸ்ட் E நாட் வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்கான். சரியா? E நாட் ஆஃப் நிக்கலுக்கும் அலுமினியம் கொடுத்திருக்கான். So make sure you are getting E naught of cell. So E naught cell is equal to E cathode minus E anode. So உனக்கு cathode எது anode எதுன்னு தெரியும். Right. So obviously மைனஸ்ல இருக்கு. மைனஸ்ல யாரு சின்ன வேல்யூவோ technically that is the largest value. So அப்போ minus 0.25 this is your cathode minus minus 1.66 இதான் உன்னோட anode. So அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா you are getting the answer 1.41 volt. So அப்போ கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இதோட Nernst ஈக்குவேஷன்ல போட்டுக்கோ. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log of ப்ராடக்ட் யாரு ரியாக்டன்ட் யாருன்னு பாரு. இது உன்னோட ப்ராடக்ட் கரெக்டா? இது சாலிட் எதுவும் அவசியம் இல்லை. அப்போ Al plus 3 தான். ஸோ அப்போ Al plus 3 பவர் 2 டிவைட் பை. ஸோ இங்க இது சாலிட், அப்போ இது மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ Ni plus 2 பவர் 3. சரியா? ஸோ அப்போ E cell is equal to E naught cell. E naught cell போட்டுடலாமே வேல்யூ. இதுக்கு எதுக்கு E naught cell எழுதிட்டு. So we have 1.41 minus 0.059 divided by n. கடைசியா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? அப்படி இருக்கட்டும். log of product Al plus 3. Al plus 3 வந்து 1 2 3 மூணு டாட் தள்ளி வைக்கிறேன். அப்போ 10 power minus 3 to the whole square divided by இது 0.1 இருக்கு. அப்போ ஒரு டாட் தள்ளி வைக்கிறேன். அப்போ 0.1 which is 10 power minus 1 whole cube. So அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா E cell is equal to 1.41 minus 0.059 divided by 2 log of மேல 10 power minus 6 கீழே 3 ஆல மல்டிப்ளை 10 power minus 3 10 power minus 3 மேல வந்துச்சுன்னா 10 power 3. சரியா? அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணு 1.41 minus 0.059 divided by 2 log of 10 power minus 3 இருக்கும். ஸோ அப்போ minus 3 உள்ள கொண்டு வா. அப்போ 10 power log of A power B. அப்போ minus 3 log 10. We know that log 10 is equal to 1. அப்போ log 10 நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அப்போ minus 3 ஆல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணா you'll get the answer. And that's it. நான் உள்ள போடுறேனே, வெயிட் பண்ணு. 1.41 minus கேன்சல் பண்ணிடா. இது 3 வந்துருச்சு 2 வந்துருச்சு, வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. சரியா? ஸோ அப்போ 0.0 இது 16 எடுத்துக்கோ. அப்போ 3 சரியா? இன்டூ minus 3 இருக்கு. minus of minus 3 is plus 3. சரியா? அப்போ ஈக்குவேட்னா 1.41
439 is your answer. சரியா? So எனக்கு 44 கிடைச்சிருக்கும், வேற எதுவும் இல்ல. சரியா? So 1.41 plus 0.03 into 3 which is 0.0. See, நான் ஏன் 2 போட்டுனே வந்திருக்கேன். My mistake. நானே யோசிச்சேன் ஒரு செகண்ட்ல, என்னடா 2 போட்டு நீனு. சரியா? இங்க 6 இருந்துச்சு, 6 இது கேன்சல் பண்ணிடு. You get கீழ 2 இருந்திருக்கும். சரியா? இதையும் கேன்சல் பண்ணு. 1.41 minus 0.06 divided by 6 into minus 3 கிடைச்சது. கரெக்டா? இதுல இருந்து இதை ஃபுல்லா விட்டு 1.41 minus 0.59 மாத்திட்டேன். 6 divided by 6 log of 10 power minus 3 இருக்கு. minus 3 முன்னாடி போட்டா log 10 வந்து 1 ஆயிடுச்சு, minus 3 ஆயிடுச்சு. அப்போ 6 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ 0.01 இருக்கு. அப்போ 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 1.41 minus of minus will be plus 0.01 into 3 is 0.03. அப்போ 1.44 voltage. சரியா? இதான் என்னோட ஆன்சர். காமனா பண்றதுதான். எல்லாத்துக்கும் 2 2 ஆன்சர் வந்துட்டு 2a கையில வந்துருச்சு. சரியா? இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி 6. ரைட். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Calculate delta G naught for the reaction. சரியா? delta G naught கொடுத்தா அப்ப delta G equal to minus NF into தான் நம்ம ஃபார்முலா. So they have given the equation. E naught cell கொடுத்துட்டான். சரியா? E naught cell is equal to plus 2.71 voltage. சரியா? அப்ப டைரக்டா ஃபார்முலா போட்டுறலாமே. So delta G equal to minus NFE இத ஃபார்முலா. So G naught போட்டா E naught. அப்ப delta G naught is equal to minus N எவ்வளோ? So இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான், இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான்ஸ், அப்ப 2 தான் into Faraday 96500 into E naught. E naught வேல்யூ வந்து 2.71 கொடுத்திருக்கான். Let's say 2.71 voltage. அப்ப எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, so they have given the answer minus 523 கிலோ ஜூல்ஸ்னு எடுத்திருக்கான். சரியா? உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா 52330 சம்திங் கிடைச்சிருக்கும் ஜூல் பெர் மோல். பட் இங்க பாயிண்ட் இருக்குல்ல 1 2 3. So you can also write 523.03 into 1000 joule per mole எடுத்துக்கலாம். We know that 1000 is nothing but kilo, correct? So அப்ப kilojoules per mole. Maximum எப்பவுமே kilojoules தான் எழுதுவாங்க for delta G. Next question. Equilibrium constant K for the reaction. So உனக்கு equilibrium constant கேட்டிருக்கான். And please mention it as equilibrium. So அப்ப equilibrium ஆனா அதோட ஃபார்முலா என்ன இருக்கும்? Nernst equation எடுத்துக்கோ. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by N log of product by reactant. So at equilibrium அப்படின்னு சொல்லிட்டா equilibrium ஆனா E cell is equal to 0. சரியா? அப்ப E 0 ஆயிடுச்சுனா அதோட ஃபார்முலா என்ன ஆகும்? E naught is equal to இந்த whole term அந்த கொண்டு போலாமா? அப்ப 0.059 divided by N log of product by reactant எடுத்துக்கலாம். product by reactant எடுத்துக்கலாம், இல்ல otherwise K கூட எடுத்துக்கலாம். சரியா? that is same. சரி. The equilibrium constant for the given cell reaction is 10. அப்ப Kc ஓட வேல்யூ 10 னு கொடுத்தா அப்ப log of 10. அப்போ E naught value is equal to, so we know that அப்ப number of electrons மட்டும் தான் தேவை. இங்க இருந்து இங்க 2 electrons, இங்க இருந்து இங்க 2 electrons. obviously அப்ப 2 மட்டும் தான் வரும். so அப்ப 0.059 divided by 2. so அப்ப E naught is equal to cancel பண்ணு, you'll get 0.0295. log 10 வந்து 1 தானே, so you'll get the same answer. E naught is equal to 0.295 volt. சரியா? next, write the Nernst equation and calculate the EMF of the following cell. first Nernst equation எழுதிட்டு EMF கண்டுபிடிப்போம். சரியா? first balanced equation எழுதலாம். Zn gives Zn plus 2. அப்போ Zn gives Zn plus 2. H plus gives H2. number of electrons, இங்க இருந்து இங்க 2 electrons, இங்க இருந்து இங்க 1 electron தான் வந்திருக்கு. so let me multiply with 2. so we get 2H plus gives H2. சரியா? அப்ப Nernst equation எழுதலாம். E cell is equal to E naught cell
minus 0.059 divided by n. n ஓட வேல்யூ 2 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். log of product by reactant. So இது உன்னோட ப்ராடக்ட்ல வெறும் Zn plus 2 தான் இருக்கு. So Zn plus 2 power 1 divided by reactant H plus. So அப்ப H plus வந்து power square. சரியா? ஏன்னா அது ரெண்டு வாட்டி இருக்கு பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் பண்ணும்போது. So அப்ப அவ்வளவுதானா? So Zn plus 2 க்கு என்ன பண்ணலாம்? Concentration 1, 2, 3. So instead of Zn plus 2, let me write 10 power minus 3 divided by H plus க்கு 1, 2. அப்போ 10 power minus 2. சரியா? இதை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்றேன். இதை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணா I get 10 power minus 3. கீழே 10 power minus 4 இருக்கு. அது மேல 10 power plus 4 ஆ மாறும். So we get log of 10. So we get E cell is equal to E naught cell. E naught cell நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும். So we know that cathode and anode. E naught cell is equal to யார் highest value? 0 தான் highest value compared to minus. அப்போ 0 minus 0.76 voltage. அப்போ plus 0.76 இருக்கும். இதான் உன்னோட E naught cell. அப்போ 0.76 minus 0.059 divided by 2 and log 10. So நீ log 10 வந்து 1 ன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணா you'll get the answer. சரியா? So அப்போ 0.76 minus 0.0295 பண்ணா 0.73. that will be your answer. சரியா? Next question. Calculate delta G naught and log Kc for the following reaction. Equation கொடுத்தான். It's a balanced equation. சரியா? So நிக்கல்ல இருந்து இங்க 2 electrons, Ag plus ல இருந்து இங்க 1 electron, அவனே multiple by 2 பண்ணி கொடுத்துருச்சுதான். So அப்ப என்னோட வேல்யூ வந்து 2. So delta G naught கண்டுபிடிக்கணும், log Kc கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? So log Kc ன்னு வேற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கான். கரெக்ட்டா? So அப்போ 0.1 அவன் k மென்ஷன் பண்ணால it is equilibrium. அப்போ ஃபார்முலா E naught cell is equal to 0.059 divided by n log of Kc. அப்போ log of Kc கண்டுபிடிக்க பாரு. நான் எழுதுறேன். ஏன்னா log Kc ல இருந்து நீ anti-log போடுறதுன்றது இப்போ வரைக்கும் உனக்கு தெரியாது. So in that way let me write it. First E cathode minus E naught cell டைரக்டா கொடுத்தான். சரியா? அவன் கொடுக்கவே இல்லையே. நீ எப்படி கண்டுபிடிச்ச? சரி, அவன் ஆல்ரெடி 1.05 கொடுத்திருக்கான். So we know the E naught cell is equal to 1.05 volt. சரி, so என்னோட log Kc கண்டுபிடிக்கிறேன். We know that at equilibrium E naught cell is equal to 0.059 divided by n log Kc. சரியா? அப்போ log Kc வேணும். அப்போ log Kc is equal to இந்த அத கொண்டு வரேன் E naught cell into n divided by 0.059. அப்போ 1.05 into 2 number of electrons 2 divided by 0.059. டிவைட் பண்ணா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 35.53 வருது. Let me take it 35.53. இது log Kc. சரியா? அப்ப log Kc வந்து 35.53. இதோட நிப்பாட்டிடு. You don't need to go further. Suppose உனக்கு Kc ஓட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா, சரியா? Kc ஓட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா you have to take anti-log. சரியா? சோ அப்ப anti-log எடுக்கிறேன். அப்ப anti-log எடுத்தா Kc is equal to இங்க 35 இருக்கு பாத்தியா? அத 10 க்கு பவர்ல போட்டு வை. Generally we know that log எடுக்கும்போது, சரியா? log எடுக்கும்போது 5 into 10 power 3 இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணிருப்ப? இந்த 3 தான் முன்னாடி கொண்டு வந்திருப்ப. log 5 ஓட வேல்யூ கொண்டு வந்திருப்ப. let's say log 5 plus log 10 power 3 இருந்திருக்கும். அடுத்து இது 3 log 10 ஆயிருக்கும். அப்போ உனக்கு 3 கிடைச்சிருக்கும். plus log 5 ஓட வேல்யூ 0.6989. சரியா? அப்போ உனக்கு ஓவரால் ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கும்? 3.6989 கிடைச்சிருக்கும். கரெக்டா? சோ அப்போ இந்த 3ன்ற வேல்யூ 10 power 3 ல இருக்கிற வேல்யூக்கு லாக் பண்ணாதானே கிடைச்சிருக்கு. அதேதான். அப்போ பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி எந்த நம்பர் இருந்தாலும் சரி, அது 10 power 5 ல தான், 10 power x ல தான் கிடைச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் 0.53.
உனக்கு ஆன்டி லாக் வேணும் சரியா? அப்ப log 1க்கு வந்து 0ன்னு எனக்கு தெரியும், log 2க்கு 0.3010, log 3க்கு 0.4771 நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்திருக்கோம், log 4க்கு 0.6020 கொடுத்திருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? 53 வேணும். அப்ப 53 உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்குமா? 47க்கும் 60க்கும் நடுவுல இருக்குமா? So let me take, எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் தெரியல, பட் இருந்தாலும் let me write it 3.5. சரியா? 3க்கும் 4க்கும் நடுவுல இருக்குன்றாங்க, சும்மா 3.5 எழுதிட்டேன், and that will be my answer. சரியா? to be very precise 3.38 வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு ஆன்டிலாக்லாம் புக் கொடுக்கல சரியா? சோ அதனால நான் வந்து 3.5 எடுத்துக்கிறேன். 3.5 is also a good answer. சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் E நாட் வேல்யூ தெரியும், டெல்டா G minus NFE போட்டுக்கோ, அது போட்டு ஆன்சர் போடு. டெல்டா G நாட் minus NF E நாட், E நாட்டோட வேல்யூ அவனே கொடுத்துட்டான். சோ -2 into 96500 into 1.05 எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணா you get the answer. and திரும்பியும் சொல்றேன், கிலோ ஜூல் per mole நீ ஆன்சர் கொண்டு வா, that means divide by 1000 பண்ணி ஆன்சர் போடு சரியா? so you get -202650 கிடைக்குது. 1 2 3 மூணு டாட் வேல்யூஸ்னா -202.65 கிலோ ஜூல்ஸ் per mole கிடைக்கும். that will be the answer. சரியா? next question, calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin. right. so Fe plus 2 க்கும் H plus க்கும் கேக்குறான். so we know that E naught of H plus slash H2 is equal to 0 ன்னு எனக்கு தெரியும். அதை பேஸ் பண்ணி நான் கொண்டு போறேன். சரியா? ரைட். செல் ரியாக்ஷன், சோ அப்போ கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் எழுதியாச்சு. E naught cell is equal to 0.04 minus of -0.44. இது பண்ணலாம் 0.44 கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. அவன் E naught cell கொடுத்தா நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்ல. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log of Fe plus 2 plus H plus. ஏன்னா ப்ராடக்ட்ல Fe plus 2 மட்டும் தான் இருக்கு, ரியாக்டன்ட்ல H plus இங்க 2 இருக்கனால ஸ்கொயர். அப்ப 0.44 minus 0.059 divided by 2 log of 0.001 கொடுத்திருக்கான். let me write as 1 2 3. so அப்ப 10 power minus 3 divided by 1 2. அப்ப 10 power minus 2 to the whole square. அப்ப என்ன ஆச்சு? 10 power minus 3 கீழ 10 power minus 4 இருக்கும். 10 power minus 3 into 10 power plus 4 it is equal to 10. so log 10 க்கு வந்து 1. so அப்ப உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த whole term வந்து 10 ஆயிடும். so அப்ப log 10 க்கு 1, அப்ப இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடு. அப்ப இது மட்டும் டிவைட் பண்ணி நீ போட்டாலே ஆன்சர் வந்துருச்சு. so அப்ப 0.44 minus 0.0295 நீ ஈக்குவேட் பண்ணா you get the answer. next question, calculate delta G for the reaction. அப்ப delta G equal to minus NFE இதுன ஃபார்முலா. okay, so given that E naught of ஜிங்க்குக்கும் காப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜிங்க் காப்பர் கப்பல் ஆல்ரெடி ட்ரை செல்ல இருந்து படிச்சிருக்குமா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 1.1 வோல்ட் தெரியும். பட் இருந்தாலும் இதுல கண்டுபிடி கேத்தோட் மைனஸ் ஆனோட். இது மைனஸ்ல இருக்கு, இது பிளஸ்ல இருக்கு. அப்ப பிளஸ்ல இருக்கதான் கேத்தோட். அப்ப 0.34 மைனஸ் -0.76 வோல்டேஜ். சோ ஈக்குவேட் பண்ணா 1.1 வோல்ட் கிடைக்குது. அப்ப டெல்டா G ஈக்குவல் டு மைனஸ் n நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எடுத்து பாரு, இங்க 2 எலக்ட்ரான் இங்க 2 எலக்ட்ரான், அப்ப 2 தான் into 96500 into 1.1 வோல்ட். சோ நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆன்சர் இஸ் -212300 ஜூல் per மோல்ல இருக்கு. once again இத கிலோ ஜூல்ல மாத்து. அப்போ 1 2 3 அப்போ -212.3 கிலோ ஜூல்ஸ் per மோல். next question number 20, calculate EMF of the cell. so அப்போ நர்ஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கோ. so E naught cell கண்டுபிடிக்கிறேன். E naught cell is equal to E cathode minus anode. அது மைனஸ், இது பிளஸ். அப்ப பிளஸ்ல இருக்கதா கேத்தோட். அப்ப 0.80 மைனஸ் ஆஃப் -0.76. அப்ப ஈக்குவேட் பண்ணா you get the answer like 1.56 வோல்டேஜ். இதுதான் என்னோட E naught cell. ரைட். சோ என்னோட பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோ. சரியா? சோ பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் Zn வந்து Zn plus 2 ஆ போயிடுச்சு. என்னோட Ag plus வந்து Ag ஆ கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இங்க இருந்து 1 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். so let me write as 2 over here and 2 over here as a balanced equation. so அப்ப number of electron transfer எவ்வளவு வருதுன்னா 2. so we know the formula, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 log of Zn plus 2 divided by Ag plus square. ஏன்னா நம்மளோட பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல 2 Ag ன்னு கொடுத்திருக்கேன். சரியா? நான் இங்க log சால்வ் பண்றது மட்டும் நான் இப்ப போடுறேன், வேற மத்ததெல்லாம் நான் எதுவுமே போடல. சரியா? ரைட்.
Zn plus 2. Zn plus 2 க்கு வந்து 0.1 concentration கொடுத்திருக்கான். 0.1 let me write as 10 power minus 1 divided by Ag plus 1 2. சரியா? அப்ப 10 power minus 2. இங்க whole square இருக்கு. அப்ப 10 power minus 1 divided by 10 power minus 4. 10 power minus 1 into 10 power 4. அப்போ you get 10 power 3. சரியா? அப்ப 10 power 3 னா 3 log 10 ஆ மாறும். அப்போ the whole equation into 3 பண்ணா you will get the answer and that's it. சரியா? So அப்போ 1.56 minus 0.06 divided by 2 into 3 பண்ண. சரியா? So அப்போ 1.56 minus 0.09 which is equivalent to 1.47 voltage. Next, calculate delta G naught and log Kc for the reaction. So log Kc தான் கேட்டிருக்கான், அப்படியே விட்டுரு. ஆன்டி லாக்லாம் எடுத்து Kc கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ அப்போ கேட்மியம் ஜிங்க் யார் கேத்தோட் யார் ஆனோட், இது -0.4, இது -0.7. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி இதுதான் பெரிய வேல்யூ. அப்போ இதுதான் என்னோட கேத்தோட், இதுதான் என்னோட ஆனோட். அப்போ 0.403 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 0.763, அப்போ 0.36 வோல்டேஜ் கிடைச்சது. ஸோ E நாட் செல் தெரியும். ரைட், லாக் கேசின்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஃபார்முலா எழுதலாம். ஸோ we know that E naught cell is equal to 0.059 divided by n log of product by reactant will நான் கேசின்னு போடுறேன். அப்போ log Kc is equal to E naught cell into n divided by 0.059. So n வந்து 2, E naught வந்து 0.36 divided by 0.059 ஈக்குவேட் பண்ணா 12.20 வருது. 12.20 நான் ஆன்டிலாக் எடுக்கிறேன். அப்ப ஆன்டிலாக் எடுத்தா என்ன ஆகும், பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 12 இருக்கு, அப்ப 10 பவர் 12. நெக்ஸ்ட் 20 இருக்கு, எனக்கு log 1 னா 0, 2 னா 0.3010. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் 20ன்றது இதுக்குள்ள தான் வரும், ரைட்டா? 0.2ன்றது, சோ 0ல இருந்து 0.3ன்றது ஒரு கம்ப்ளீட்டா வச்சா சம்திங் லைக் ஒரு 1.6 கிட்ட வரும். சோ ஆன்சர் இஸ் 1.6 into 10 power 12. இவ்வளவுதான் அவனோட ஆன்சர் கேசிக்கு. சரியா? ஆனா அவன் log Kc கேட்டிருக்கான். அப்ப log Kc is equal to 12.20 ன்னு முடிச்சுட்டு போயிடு. நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் டெல்டா G. சோ இன்னொரு டெல்டா G equal to minus NFE. n வந்து 2 Faraday 96500 and E naught value we கண்டுபிடிச்சோம் already, which is 0.36. ஈக்குவேட் பண்ண you get something like minus 69.48 Kelvin. Right, so 21 questions பண்ணிட்டேன். இன்னொரு 10 questions இருக்கு. So we'll do the maximum. Rest of the questions நீ தான் சால்வ் பண்ணணும். நான் just question மட்டும் காமிச்சு போயிடுறேன் இதுக்கு அடுத்து. Zinc rod is dipped in 0.01 molar solution of zinc sulfate when temperature is 298 Kelvin. Calculate the electrode potential of zinc. சரியா? So zinc-க்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ Zn என்னவா மாறி இருக்குன்னா Zn plus 2 ஆ மாறி இருக்கு. அப்போ Nernst equation எடுத்துக்கோ. E cell is equal to E naught minus 0.059 divided by the whole n வந்து எவ்வளவுனா 2 electrons வந்திருக்கு. log of product by reactant. ஒரு நிமிஷம். Zinc rod is dipped in the solution of zinc sulfate. சரியா? சோ அப்போ இது வந்து ஆனோடா தான் இருக்கும். அப்போ Zn plus 2 தான் Zn ஆ மாற போகுது. So product by reactant Zn வந்து Zn plus 2 ஆ மாறிடுச்சு. So E equal to E naught minus 0.059 divided by n log of concentration of pure metal 1 divided by m plus 1 n plus இருக்கு. So Zn plus 2 தான், வேற எதுவும் இல்ல. So concentration வந்து 0.01 கொடுத்தாங்க. அப்போ 1 2, அப்போ let me take it as 10 power minus 2. சரியா? அப்போ 10 power minus 2 மேல 10 power plus 2, 10 power plus 2 ஆனா log 10 power 2 is 2. அப்போ 0.059 divided by 2 into 2 கிடைக்கும். அப்போ ஈக்குவேட் பண்ண, so you get the answer. சரியா? Next, calculate the cell reaction and calculate EMF. சரியா? write the cell reaction and calculate the EMF. Nernst equation போட்டுக்கோ. நான் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் மட்டும் போறேன். Sn gives Sn plus 2 H plus gives H2. சரியா? இங்க இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இங்க இருந்து இங்க 1 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப என்ன பண்ணலாம், into 2 பண்ணலாம். அப்ப 2H plus இங்க into 1. சோ அப்போ இட்ஸ் a balance equation. இத பேஸ் பண்ணி நீ இது பண்ணு. சரியா? and
they have given E naught of 10 க்கு தான் கொடுத்திருக்கான், E naught cell கொடுக்கல. அப்ப E naught cell is equal to E cathode minus E anode உனக்கு தெரியும். இது வந்து minus 0.14. எனக்கு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கான் E naught of H plus slash H2. இது கண்டிப்பா 0 இருக்கு. அப்போ மைனஸா 0 அப்படின்னு கேட்டா obviously 0 தான் என்னோட cathode, minus of minus 0.14 வோல்ட் வந்து என்னோட anode. So அப்போ 0.14 தான் என்னோட செல் பொட்டன்ஷியல். சரியா? சோ அப்போ இத பேஸ் பண்ணி அடுத்து நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் AgCl ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது, Ag+ + 2H+. டெல்டா G நாட் அவன் கொடுத்துட்டான். கால்குலேட் தி EM ஆஃப் தி செல். சரியா? டெல்டா G நாட் கொடுத்தான் அவன், ஆனா E கொடுக்கவே இல்ல. ரைட்டா? E நாட் செல் கொடுக்கல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? E நாட் செல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். E நாட் செல் is equal to delta G divided by NF மைனஸ்ல இருக்கு. சோ அப்ப minus of minus will be plus. அப்ப 43600 divided by 2 into 96500 ஈக்குவல் பண்ணா 0.226 வோல்டேஜ் கிடைச்சது. சோ அப்ப E நாட் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டு நீ சால்வ் பண்ணிட்டு you will get the answer. சரியா? ரைட். Question number 25, calculate EMF of the cell. அப்ப நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன். சோ குரோமியம் Fe+2 கொடுத்திருக்கான். சோ பேலன்ஸ் பண்ண எத்தனை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு கேட்டா இந்த குரோமியம்ல இருந்து இங்க 3 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இந்த அயன்ல இருந்து இங்க 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். சோ அப்ப என்ன பண்ற into 3 அப்ப is equal to 6, இது into 2 is equal to 6. அப்ப n is equal to 6. please make sure. சரியா? போனாடி நான் வந்து 2 போட்டு போயிட்டேன். சரியா? நான் வந்து தனியா எடுத்து வைக்கல, மறந்துட்டேன். சரியா? சோ இதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து என்ன வேல்யூன்றது தனியா எழுதி வச்சு அதுக்கு அப்புறம் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு. சோ அப்ப n equal to 6 வந்துருச்சா? நெக்ஸ்ட் இது minus 0.14, இது minus 0.44. அப்ப யார் கம்மியா இருக்கா யார் அதிகமா இருக்கான்னு பாரு. அப்ப இதுதான் அதிகமா இருக்கு. அப்ப இதுதான் என்னோட கேத்தோட், இதுதான் என்னோட ஆனோட். சோ அப்போ minus 0.44 minus of minus 0.74. அப்ப we get the answer plus 0.30 volt. அதுதான் நம்மளோட E naught cell. E naught cell க்கு நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போடு, you get the answer. Next, calculate E naught cell for the following reaction at 298 Kelvin. Aluminum plus copper gives 2Al plus 3 plus 3Cu. சரியா? Once again, aluminum இங்க இருந்து இங்க 3 எலக்ட்ரான், காப்பர் இங்க இருந்து இங்க பிளஸ் 2ல இருந்து 0 வருது. அப்ப 2 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணு. அப்ப 6. அப்ப நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. அப்ப n க்கு பதில் ப்ராப்பரா 6 ன்னு போட்டுக்கோ. நெக்ஸ்ட் அவன் பேலன்ஸ்டா தான் கொடுத்திருக்கான், ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. நெக்ஸ்ட் E செல் வந்து 1.98 கொடுத்தான், E நாட் செல் கண்டுபிடிக்க போற. அப்ப 1.98 what is equal to E நாட் செல் minus 0.059 divided by 6 log of aluminum plus 3 whole square, copper plus 2 whole cube இருக்கு. அலுமினியம்க்கு வந்து 0.01 கொடுத்திருக்கான், which is 1 2. அப்ப 10 power minus 2. காப்பர் அதுவும் 0.01 தான். அப்ப 1 2. அப்ப அதுவும் 10 power minus 2 whole cube அது ஸ்கொயர். சோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணா இது கீழ 6 வரும், மேல வந்து 4 வரும். அப்ப மேல போச்சுனா 10 ஸ்கொயர் கிடைக்கும். 10 ஸ்கொயர் இருந்தா 2 log 10. அப்ப 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா you get the answer. So this is your final answer. Next, calculate the standard cell potential of galvanic cell in which the following reaction take place. So இது galvanic cell. Calculate delta G and equilibrium constant. So அப்போ Kc நீங்க கண்டுபிடிக்கணும், delta G கண்டுபிடிக்கணும். You know the formula delta G equal to minus NFE minus 1 into 96500 into E naught cell. E naught cell வந்து Ag க்கும் அயனுக்கும் கொடுத்திருக்கான். So we know that எது highest value இதுதான். அப்ப இது cathode, இது anode. அப்ப 0.80 minus 0.77 and we get 0.03 volt. So அப்போ 0.03 multiple பண்றோம், we get something like 2895 joule per mole, or in other words 2.895 kilojoules per mole in terms of negative-ல இருக்கு. Next, we know the formula delta G equal to minus 2.303 RT log Kc ல இருக்கு. ரைட்டா? சோ அப்போ delta G naught ஓட வேல்யூ எனக்கு தெரியும், minus 2.303 RT log Kc. சோ அப்போ log Kc ஓட வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணா 0.5014 கிடைக்கும். சோ பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி 0 தான் இருக்கு. சோ அப்போ 0.5074. இது ஆன்டி லாக் எடுத்தா முன்னாடி 0 இருக்கு. அப்ப நீ 10 power 0 ன்னு போடலாம். 10 power 0 is nothing but 1. அப்ப நீ எழுதணும் அவசியமே இல்ல. into 0.50 இருக்கு. We know that log 1 is 0, 2 is 0.3010, 3 is 0.4771, 4 is 0.6020. அப்ப 50 இவங்களுக்கு நடுவுல இருக்கா? சரியா? 47க்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு. Let me consider it as 3.2. முடிஞ்சு. சரியா? உன்னோட Kc ஓட வேல்யூ 3.2 வந்துருச்சு. Calculate the EMF of the cell. நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போட்டுரு. சரியா? 0.1 அப்ப 10 power minus 1 எடுத்துக்கோ. 0.01
அப்ப 10 பவர் -2 ன்னு எடுத்துக்கோ. நர்ன்ஸ் ஈக்குவேஷன் போடு. சரியா? E naught cell அவன் கொடுத்துட்டான். Number of electron transfer n is equal to 2 in this reaction. அடுத்து estimate the minimum potential difference needed to reduce Al to O3 to 5 at 500 degrees Celsius. The Gibbs energy change for the decomposition reaction is அவன் கொடுத்துட்டான். சரியா? is 960 kilojoule. delta G ஓட வேல்யூ. delta G பாசிட்டிவா இருக்கு. it is a non spontaneous reaction. அப்ப நீ தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க போறன்றது இவனோட பாயிண்ட் இதுல. next so delta G 960 kilojoule, in other words 960000 joules. so you know delta G equal to minus NFE. அப்போ E cell is equal to delta G divided by NF. delta G வந்து minus 960000 ஃபார்முலால மைனஸ் இருக்குனா மைனஸ் டிவைட் பை n வந்து 4 எலக்ட்ரான். சோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எத்தனை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடி. சரியா? சோ மொத்தம் 4 எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும் into 96500 கேன்சல் பண்ணா minus 2.487 கிடைச்சிருக்கும். and that much potential difference is needed to reduce Al to O3 to Al. next E naught cell for the given redox reaction is 2.7. அப்ப E naught cell கொடுத்துட்டான். சரியா? magnesium plus copper plus 2 gives Mg plus 2 plus copper. calculate E cell. Nernst equation code. Write the direction of the flow of current when an external opposite potential is applied less than 2.71 greater than 2.71. so அப்போ E naught cell நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட. so என்ன தெரியும்? E naught cell versus battery, ரைட்டா? so less than 2.71. அப்ப நீ ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணிருக்க, அது 2.71 ஓட கம்மியா இருக்கு. அப்போ it is a electrochemical cell. சரியா? next it is greater than 2.71. அப்போ it is a electrolytic cell. ரைட்டா? so அப்போ கண்டுபிடி. so E naught cell Nernst equation போற you are getting like 2.7395. if external opposing potential is less than 2.71. சரியா? அப்போ உனக்கு electrochemical cell தான் நடந்துக்கும். electrochemical cell ஆந்தா இந்த மாதிரி போயிருக்கும். if external opposing potential is greater than 2.71. சரியா? current will flow from magnesium to copper. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அவன் கரண்ட பத்தி பேசிட்டு இருக்கான், எலக்ட்ரானை பத்தி பேசல. ரைட்டா? இங்க ஆனோட் இருக்கும், இங்க கேத்தோட் இருக்கும். சோ இங்க இருந்து தான் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் anode to cathode for electrochemical cell. சரியா? electrochemical cell. அப்ப எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் ஆப்போசிட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். அதனால தான் cathode to anode. in other words அவன் கேத்தோட்ல காப்பர் எடுத்திருக்கான், ஆனோட்ல வந்து மெக்னீசியம் எடுத்திருக்கான். சரியா? அதனால காப்பர் டு மெக்னீசியம் போட்டான். இது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போடும். லாஸ்ட் क्वेश्चन calculate EMF of the cell and delta G of the cell. அப்ப EMF Nernst equation போடு, delta G equal to minus NF ன்ற ஒரு ஃபார்முலா போடு and you get the answer. right? delta G of -2 delta copper is +3. அப்போ இது cathode, இது anode. அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி we get the answer. so ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம். so we get n is equal to 2. next E naught of cathode minus anode 0.34 minus of minus 2.37. so answer is 2.71. இதுக்கு அப்புறம் Nernst equation போற, Nernst equation போட்டா you will get the answer. and with this so the target is achieved. சரியா? so we have completed போனக்குள்ள என்னடா கவியாச்சு. சரியா? we have completed first 31 questions. so நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கப்பாவை பேஸ் பண்ணி ஃபார்முலா வரும். lambda m lambda naught m alpha அடுத்து k dissociation constants like c alpha squared divided by 1 minus alpha ன்னு போடுறோம்ல. இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we'll see the next set of questions EYQ. சரியா? right. with this if you have doubts we'll speak now. but Nernst equation புரிஞ்சுதா? நான் இவ்ளோ ஈக்குவேஷன் வந்து லைனா ஒவ்வொண்ணா காமிச்சிருக்கேன். yes obviously ஒரு 21st questionக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைக் நீ Nernst equation போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் கேத்தோட் ஆனோட் என்ன பண்ணணும்னு மட்டும் தான் சொன்னேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. you have to work. சரி, நான் எவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் போட்டாலும் நீ ஒர்க் பண்ணும் போதுதான் என்னோட வேல்யூ கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியுதா, ஈக்குவேஷன் கரெக்டா கண்டுபிடிக்க முடியுதா, கேத்தோட் ஆனோட் ஒழுங்கா எடுக்க முடியுதா, நெக்ஸ்ட் டிவைட் பண்றது சரியா அதுவும் ஒழுங்கா பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பாரு. அண்ட் அனதர் ஒன் லாக் கேஸே நான் அவனுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஜென்ரலா ஸ்கூல்ஸ் நம்ம பண்ண மாட்டோம், பட் ஸ்டில் அவன் கொடுத்துருக்கானேன்றதுக்காக நான் அதை பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நீ உனக்கு தெரியல இது எப்படி வரும் அப்படின்னு யோசனை இருப்பேன். தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் தட் ஆல்சோ. சரியா? வித் திஸ் we have completed first part of electrochemistry. It definitely
give you minimum 3 marks in your board exam. சரியா? Nernst equation is that much important. Right. As I said, the content is over. If you have any doubts, we'll speak more. For others, thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.